Hello students, today we are going to learn about genetics, chapter number 5, Principles of Inheritance and Variation. Now first let us learn about the term genetics. Now genetics is also called as study of heredity and variation. Now it is a branch of biology that deals with inheritance and variation. Now inheritance, it is the process by which characters, this term is important, it is a process by which characters are passed on from parent to progeny, or we can also call it in a very simple way, the characters that are being passed from one generation to the next generation. Now this is important for the exam. Now what is the base of heredity அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா inheritance. Now inheritance is the base of heredity. Now characters are under the control of genes. We will learn in the upcoming slides what is character and what is meant by gene. Now coming to the heredity, it is the characteristics that a child receives from both the parents. Now the characters can be, the child can receive some characters like eye color, hair color, blood type, intelligence, gender, and even we can also include skin color as well as height. These are the characters that a progeny is going to inherit from the parent. Now in a more simple way, let's take for example, when a child is being born, immediately அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, they will start comparing the child with the parents. Like eyes பார்க்கறதுக்கு வந்து father மாதிரி இருக்கு, skin color வந்து looks like a mother. Now these are the things that we inherit from our parents, that is called as inheritance, or simply it is the similarity. Okay, now ada rendu common example கொடுத்திருக்காங்க. Elephant can give rise to a baby elephant and the mango seed will germinate to a mango plant. அப்போ what is meant by variation? Variation is the dissimilarity. இதிலே இருக்குல variation அப்படின்னா variety. It is the degree by which progeny is going to differ from the parents. Or we can also define it in this way. Individuals of same species show some differences. That is called as variation. Now even though நம்ம வந்து we are inheriting the character from our parent, ஆனால் நம்ம பார்க்குறதுக்கு parent மாதிரி இருக்க மாட்டோம், அவங்களுக்கு ஐடென்டிக்கலாக இருக்க மாட்டோம், ஆனால் நம்ம வந்து we will resemble our parents. So the degree to which we vary from our parents is called as variation. Okay, I hope this is clear. Now coming to the introduction, Mendel is called as the father of genetics. Why? Because he has conducted the hybridization experiment. Now hybridization இங்கே வந்து நம்ம previous chapterல படிச்சோம்ல, the cross pollination, or previous chapterல இதை நம்ம வந்து artificial hybridization அப்படின்ற டாப்பிக்கில் இதை பற்றி நம்ம படிச்சிருக்கோம். Okay, same thing we will read here also. Now his experimental material was a pea plant. Botanically it is called as Pisum sativum, and he worked, and இதோட common name வந்து garden peas. So இந்த pea plantல அவர் 7 years work பண்ணியிருக்காரு, from 1856 to 1863. Now you have to remember the data. இது வந்து என்னன்னா ஆல்ரெடி கேட்டிருக்காங்க, இந்த இயர்ஸ் கேட்டிருக்காங்க, ப்ளஸ் botanical name of pea plant கேட்டிருக்காங்க. Now based on his experiment, Mendel has given us some laws of inheritance that we are calling it as principles of inheritance. Okay, now regarding his experimental material, first thing, he was very successful
in his experiment. Why? Because it is mainly the choice of the plant which he has chosen for his study. Now the pea plant is easy to cultivate because it is an annual plant. It will be very short in the size, rather it is easy to handle, not short in size, it is easy to handle, and it is an annual plant, so that it is going to have a very short lifespan, that is around 2 to 3 months. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம், இதில் என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா, வித்தின் a year நம்மளால் அரௌண்ட் 4 ஜெனரேஷன்ஸ் வரைக்கும் நம்மளால் ஸ்டடி பண்ண முடியும். அதாவது ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் F1, F2, F3, F4, இது மேக்ஸிமம் சொல்கிறேன். சின்ஸ் த லைஃப் ஸ்பேன் இஸ் வெரி ஷார்ட், நம்மளால் ஒரே வருஷத்தில் நிறைய ஜென்ரேஷன்ஸை ஸ்டடி பண்ண முடியும். இன் கேஸ் ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் திஸ் இஸ் நாட் அட் ஆல் பாசிபிள், பிகாஸ் ஒன் ஜென்ரேஷன்லேருந்து அடுத்த ஜென்ரேஷன் மூவ் ஆகிறதுக்கு மினிமம் ஒரு 25 to 30 years ஆகுது. இட் வில் டேக் சம் டைம். Also human experiment is also not being allowed. Next, then large number of offsprings. Now adhaan, since it can complete its life cycle within a very short time, large number of offsprings can be analyzed in a very short duration of the time. அதுதான் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா மெயின் திங் வந்து நம்மளோட சாம்பிள் சைஸ் வந்து ஆல்வேஸ் இட் ஹேஸ் டு பி வெரி லார்ஜ். அப்போ தான் வந்து நம்மளோட ரிசல்ட்டில் வந்து we can show the accurate result. எப்போ அப்படின்னா நம்மளோட சாம்பிள் சைஸ் அதிகமாக இருக்கும் போதும், ப்ளஸ் இங்கே வந்து என்னென்னா இந்த பீ பிளான்ட் வந்து எப்படின்னா ஒரு க்ராஸில் in one single cross it can produce many offspring, அதாவது many seeds அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? they can produce many seeds within a short duration of time. Also it has many contrasting trait. Now for example நம்ம வந்து பீ பிளான்ட்டில் ஒரு கேரக்டர் எடுத்து ஸ்டடி பண்ணுறாங்க. அது என்ன அப்படின்னா ஹைட் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, இந்த ஹைட்டுக்கு 2 கான்ட்ராஸ்டிங் ட்ரேட் இருக்குது. ஒன்று வந்து டால், another one is dwarf. ஸோ இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அ கான்ட்ராஸ்டிங் ட்ரேட். இதை மாதிரி பீ பிளான்ட்டில் மொத்தமாக 7 கான்ட்ராஸ்டிங் ட்ரேட்ஸ் வந்து இருக்குது. நெக்ஸ்ட், this is a bisexual flower, which means both male and the female sex organ are present in the same flower. அப்போ what is possible here? Self pollination is possible over here. பட் நமக்கு செல்ஃப் பாலினேஷன் வேண்டாம். ஸோ மெண்டல் என்ன பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னா, பைசெக்ஷுவல் ஃப்ளவரை யூனிசெக்ஷுவல் ஃப்ளவரை கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு he has undergone cross pollination. ஸோ இதில் நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, even though it is a bisexual flower, it can be easily cross pollinated by artificial hybridization methods. ஸோ இதுதான் வந்து அவரோட நேச்சர் ஆஃப் இஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் மெட்டீரியல். அண்ட் இது எல்லாமே வந்து now these things help them to produce a very good result. Now let us learn about the Mendel's investigation into inheritance patterns. Now இது வந்து important for the exam தான், பிகாஸ் இதில் இருக்கிற எல்லாமே நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ண தேவையில்லை. ஃபியூ கீ பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது. Now for the very first time அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா, பயாலஜிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு he has used statistical analysis plus mathematical logic. ஓகேவா? ஆல்சோ இஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இஸ் கோயிங் டு ஹாவ் அ லார்ஜ் சாம்பிளிங் சைஸ். நான் தான் சொன்னேன்னா ஆல்ரெடி, சாம்பிளிங் சைஸ் அதிகமாக இருக்கும் போது டெஃபினெட்லி தெர் இஸ் அ greater credibility to the data he has collected. இல்லை அப்படின்னா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, பை சான்ஸ் தான் வந்து உங்களுக்கு பை சான்ஸ் he has got the result அப்படின்னு கூட சொல்லியிருப்பாங்க. Now also என்னென்னா, confirmation of his inferences from experiments on successive generations of his test plant. So இந்த பாயிண்ட்டும் லார்ஜ் சாம்பிளிங் சைஸும் ப்ளஸ் கன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் his inference, அவரோட ரிசல்ட் அவர் ஒரு லாஜிக்கலாக இன்டர்ப்ரெட் பண்ணியிருக்கார்ல. based on his experiment he has come out with a logical
இன்டர்பிரிட்டேஷன். அது எப்படி அப்படின்னா ஓவர் த சக்ஸஸிவ் ஜெனரேஷன், ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு ஜெனரேஷன் மட்டும் அவர் ஸ்டடி பண்ணலை, சக்ஸஸிவ் ஜெனரேஷன்ஸ் வந்து அவர் ஸ்டடி பண்ணியிருக்காரு. அதான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி F1லேருந்து இட் கீப்ஸ் கோயிங் ஆன். ஸோ இது எல்லாமே வந்து எதுக்கு அப்படின்னா திஸ் 2 points are telling that அவரோட ரிசல்ட் இருக்குல்ல, இட் இஸ் டெல்லிங் தட் இஸ் ரிசல்ட் gave us the idea of general rule of inheritance rather than being a unsubstantiated ideas. அதாவது எந்த ப்ரூஃபுமே இல்லாமல் ஜஸ்ட் லைக் தட் அவர் சொல்லலை. based on its work he has given the inheritance. That we will call it as law of inheritance. Now coming to the next point, Mendel investigated characters in the garden pea plant that were manifested as 2 opposing traits. ஸோ இது வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் பெட்டராக பார்க்கலாம். ஸோ சிம்பிள், முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி தான். அவர் வந்து 7 கேரக்டர்ஸை ஸ்டடி பண்ணார். ஈச் கேரக்டருக்கு 2 கான்ட்ராஸ்டிங் ட்ரேட் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹைட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா டால் அண்ட் ட்ராஃப், சீடோட கலர் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா yellow அண்ட் க்ரீன். ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரேட்ஸ், இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ட்ரேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த ஆப்போசிங் ஒரு பர்டிகுலர் கேரக்டருக்கு 2 ட்ரேட் இருக்கும் இன் பீ பிளான்ட் அலோன். ஓகே, நவ் இது எல்லாமே தான். ஓகே, ஃபார் யுவர் எக்ஸாம் இந்த பாயிண்ட் திஸ் கேன் கம் இன் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ். ஓகே, இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இது வந்து ஜஸ்ட் ஜென்ரல் கன்க்ளூஷன் தான். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் இஸ் ஃப்ரேம் ஒர்க், இவரோட ஃப்ரேம் ஒர்க்கை வச்சு தான் இப்போ நம்ம மற்ற சயின்டிஸ்டோட ஒர்க்குக்கு இவரோட ஒர்க் தான் it has formed a basic framework, because what you have to understand over here, Mendel has studied in the pea plant and ஒரு கேரக்டருக்கு அவரால் 2 கான்ட்ராஸ்டிங் ட்ரேட் வந்து பார்க்க முடிஞ்சுது. பட் இன் நேச்சர் இஃப் யூ அப்சர்வ் இட் வெரி க்ளோஸ்லி, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஃப்ளவர் கலரே எடுத்துக்கலாமே, அவர் ஸ்டடி பண்ண அந்த பீ பிளான்ட்டில் வெறும் வயலட் அப்புறம் ஒயிட் இதுதான் அவரால் பார்க்க முடிஞ்சது. பட் இன் நேச்சர் இட் இஸ் நாட் லைக் தட். யூ ஹேவ் ஒயிட், யூ ஹேவ் வயலட், யூ ஹேவ் ஈவன் ரெட் கலர் ஆல்சோவில். அப்போது இந்த மாதிரி டைவர்ஸ் பேட்டர்ன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நேச்சரில் நம்மளால் அப்சர்வ் பண்ண முடியும். அண்ட் இவரோட ஒர்க்கு தான் வந்து இட் ஃபார்ம் த பேசிக்ஸ் ஸோ தட் இந்த மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸ் விஷயங்களை புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு இவரோட இந்த ஸ்டடி வாஸ் த பேசிக் ஃப்ரேம் ஒர்க். ஓகே, now this slide is the most important slide. Every year இதுலேருந்து வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக questions கேட்பாங்க. ஓகேவா? Now so read this slide very well. Now regarding the characters as well as trait. Now அவரோட experimental material என்ன? pea plant. Now in pea plant he has studied total 7 characters and each character is going to have 2 contrasting traits. One is dominant trait, another one is recessive trait. அப்போ டோட்டலாக வந்து நம்ம எத்தனை ட்ரேட்ஸ் வந்து அவர் ஸ்டடி பண்ணியிருக்காரு, which is 7 into 2, because each character is going to have 2 traits. அப்போ டோட்டலாக 14 traits. Mendel has studied 14 traits in the pea plant. ஸோ இதில் எப்படி கொஸ்டின் கேட்கலாம் அப்படின்னா, எத்தனை கேரக்டர் he has studiedனு கேட்டாங்கன்னா go for 7. how many traits இல்லைனா எத்தனை வெரைட்டி அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா the answer is 14. ஸோ இந்த கான்ட்ராஸ்டிங் ட்ரேட்ஸ் வந்து எப்படின்னா, ஒன்று வந்து டாமினண்ட்டாக இருக்கும், ஒன்று வந்து ரெசிசிவாக இருக்கும். ஸோ டாமினன்ட் கண்டிஷன் எப்போ எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகும், ரெசிசிவ் கண்டிஷன் எப்போ எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகும்னு சொல்லி நம்ம அப்கமிங் ஸ்லைட்ஸில் படிக்கலாம். இப்போதைக்கு லெட்ஸ் டேக் த ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். ஸ்டெம்மோட ஹைட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா டால் இஸ் டாமினன்ட் ஓவர் த ட்ராஃப். Now coming to the flower color, the violet is dominant over the white. Now regarding the position of the flower, இப்போது இதில் பார்த்தா தெரியும், இது tip of the plant is having a flower. அப்போ நம்ம இதை வந்து டெர்மினல்னு சொல்லுவோம். அண்ட் லீஃபோட ஆக்சைலில் உங்களுக்கு ஃப்ளார் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம ஆக்சைல்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஆக்சைல் இஸ் டாமினன்ட் ஓவர் த டெர்மினல் பொசிஷன். Now coming to the pod shape, inflated is dominant over the constricted. ஸோ inflated நம்ம வந்து full அப்படின்னு சொல்லலாம் and constricted.
Now coming to the pod color, green is dominant over the yellow. Now regarding the seed shape, round is dominant over the wrinkle, and regarding the seed color, yellow is dominant over the green. Now in case of Fabaceae, pod is the fruit. Remember this, which means இப்போ இந்த பாடில் வந்து உங்களுக்கு சீட்ஸ் இருக்கும். இது வந்து ஃப்ரூட்டு, ஓவரி ஃப்ரூட்டாக மாறிடுச்சு. இது வந்து ஓவியூல் சீட்ஸாக மாறிடுச்சு. ஓகே, இதில் 7 characters இருக்கா. each character has 2 contrasting trait, one is dominant, one is recessive. அப்புறமா இதில் வேறு எப்படிலாம் கொஷின் கேட்கலாம் அப்படின்னா, ஃப்ளாரை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் 2 கேரக்டர் ஸ்டடி பண்ணியிருக்காரு. ரிகார்டிங் த ஃப்ரூட் ஆர் த பாட் அவர் 2 கேரக்டரை ஸ்டடி பண்ணியிருக்காரு. ரிகார்டிங் த சீட் அவர் வந்து 2 கேரக்டரை ஸ்டடி பண்ணியிருக்காரு. ஓகேவா? ஆல்சோ மெண்டல் வந்து என்னென்னா ரிகார்டிங் கலர் என்னென்ன கேரக்டரை ஸ்டடி பண்ணியிருக்காரு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ளாரோட கலரை ஸ்டடி பண்ணியிருக்காரு. அப்புறமா வந்து பாடோட கலர், சீடோட கலர். ஸோ தீஸ் ஆர் த கேரக்டர்ஸ் தட் மெண்டல் ஹஸ் ஸ்டடிட் பேஸ்ட் ஆன் த கலர். ஸோ இப்படியும் வந்து நம்மளுக்கு கொஷின் கேட்கலாம். நெக்ஸ்ட் எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா, எந்த கண்டிஷன் டாமினண்ட்டில் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகும், எந்த கண்டிஷன் வந்து ரிசெசிவில் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகும். ஸோ யூ ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ஒன். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஹேவ் கேபிட்டல் T, this is for tall. You have small t, this is for dwarf. டால்லே இன்னும் ஒரு ஜீனோடைப் இருக்குது, தட் இஸ் கேப் T and small t. இதுவுமே டால் தான். அப்போது ஃப்ரம் திஸ் வாட் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட், டாமினன்ட் ட்ரேட் கேன் எக்ஸ்பிரஸ் இன் போத் homozygous as well as heterozygous condition. What is homo, what is heterozygous, we will learn shortly. And recessive trait can be expressed only in homozygous condition. This is important for our exam. Okay, now finally you just remember this one point, all these characters are, so the expression of the character is controlled by the genes. Okay, now among the 7 pair of contrasting trait in a pea plant studied by Mendel, the number of trait related to flower, pod and the seed respectively. Just now we saw la flower la vandu oru 2 trait paathar. One vandu position of the flower, another one is color of the flower. Okay, now regarding pod லையுமே உங்களுக்கு color of the pod as well as shape of the pod, full and constricted அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம்ல. now regarding the seed லையுமே உங்களுக்கு color of the seed as well as shape of the seed. அப்போ what is the answer? 222. So alpha is the answer. The color based contrasting traits in 7 contrasting pairs studied by Mendel in pea plant were, just now we learnt 3. What are those things? Flower based la color based la enna padicharu, flower color as well as pod color as well as seed color. இது மூணுமே வந்து for color. Okay, now next question, some of the, so இதுக்கு வந்து Charlie, some of the dominant traits studied by the Mendel's way. Now you can elimination method la try பண்ணலாம், or whichever is comfortable for you. Round is dominant, constricted is recessive, so this cannot come. Dominant traits தானே கேட்டிருக்காங்க, அப்போ நம்ம எல்லாமே டாமினண்ட்டாக அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும். ஆக்சைல் வந்து டாமினண்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து yellow seed color is dominant, inflated is dominant, axial flower position is dominant. So beta is the answer. Now next பார்த்தலாம், yellow seed color is dominant,
again white is dominant in flower, yellow pod is recessive because green pod is dominant. So this cannot come. Axial flower position is dominant, green pod is dominant. Now green seed color is recessive. ஏன்னா yellow seed color தான் வந்து dominant. Okay. ஸோ அந்த ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதில் இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கேட்க சான்ஸ் இருக்குது. ஓகே okay, now we have few formulas over here, very easy formulas தான். To find the number of gametes, to find the number of phenotype, genotype, zygote. இங்கே வந்து in case of genetics நம்ம zygote எப்போவுமே வந்து offspring அப்படின்னு சொல்லுவோம். Here the n இருக்குல்ல 2 raised to the power n. What is this n? n is nothing but it is the number of heterozygous pair, or it is also called as a hybrid character. So for example, இது வந்து tall, இது வந்து dwarf. Hybrid character அப்படின்னா என்ன? ரெண்டு பேரண்ட்டோட ஜீனுமே ப்ராஜனியில் இருக்கும். பட் எனி ஒன் தான் இட் இஸ் கோயிங் டு எக்ஸ்பிரஸ் பட் எனிவே. ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம ஹைப்ரிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். we will solve few problems based on these things. அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும். மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் calculation ஒரு ரீசெண்ட் இயர்ஸில் வந்து you have only theoretical questions from genetics. If at all you are going to have a calculation based question, mostly it is going to come from, they will give you a genotype, you have to find how many gametes can be formed from this particular genotype. Okay. Now steps in making a cross in the pea plant. Here you have to remember that cross pollination, அதுக்கப்புறமா you will get a F1. அப்புறமா இந்த F1 என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா செல்ஃப் பாலினேஷன். ஓகேவா? இந்த 3 ஸ்டெப்பை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து கிராஸ் பாலினேஷன், அதுக்கப்புறமா யூ வில் கெட் F1. இந்த F1 நம்ம வந்து செல்ஃப் பாலினேஷன் பண்ண போகிறோம். ஓகே. Mendel conducted such artificial pollination or the cross pollination experiments using several true breeding pea lines. அதாவது totally yes took 14 true breeding pea lines. So இங்கே வந்து இந்த term ரொம்ப important for us. What is this true breeding pea lines? True breeding are nothing but they are pure for a character. They are pure for a character. ஓகேவா? அவங்க வந்து ஹோமோசைகஸாகவும் இருக்கலாம், அதாவது ஹோமோசைகஸ் டாமினண்ட்டாகவும் இருக்கலாம், இல்லைனா ஹோமோசைகஸ் ரெசசிவாகவும் இருக்கலாம். ஸோ திஸ் பாயிண்ட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அவர் எக்ஸாம். ட்ரூ ப்ரீடிங் இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் அ பிளான்ட் விச் இஸ் பியூர் ஃபார் அ கேரக்டர். ஹியர் இது வந்து பியூர் ஃபார் டாமினன்ட் கேரக்டர் and this one is pure for the recessive character. Why this is very important அப்படின்னா, நம்ம எந்த ஒரு பாலினேஷனை எந்த ஒரு கிராஸ் பாலினேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் we have to choose the parent இல்லை. ஸோ அந்த பேரண்ட் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, அந்த பேரண்ட் வந்து பியூராக இருக்கணும். they should be pure for a character. it should be dominant, another one should be recessive. So I hope this is clear. Now இங்கே கொடுத்துருக்காங்கல்ல, true breeding line is the one that have undergone continuous self pollination and shows the stable trait inheritance and expression for several generation. Simple. அவங்கள எப்படி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து இந்த மாதிரி கேப்டி இருக்குது அப்படின்னா, நம்ம இவங்களை வந்து வைல்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம். சம்திங் விச் இஸ் தேர் ஆல்ரெடி இன் நேச்சர். நவ் இவங்க வந்து டியூரிங் த கோர்ஸ் ஆஃப் எவல்யூஷன் தே மைட் ஹாவ் அண்டர்கான் மியூட்டேஷன். அதனால் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கேப்டி யூ மைட் ஹாவ் ஸ்மால் டி. இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ரெசசிவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? பட் யூ ஆல்சோ ஹாவ் இந்த மாதிரி ஹைப்ரிட் கண்டிஷன்ஸ்லேயும் உங்களுக்கு பிளான்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இன் த கிராஸ் இஸ் சூஸிங் த பேரண்ட். அண்ட் அந்த பேரண்ட்டை எப்படி நம்ம டிரைவ் பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா, செவரல் ஜெனரேஷனுக்கு நம்ம வந்து செல்ஃப் பாலினேஷனை கண்டக்ட் பண்ணி we have got pure breeding
lines that will be chosen as the parent. Now Mendel பொறுத்த வரைக்கும், so this is already asked in the exam. Mendel has selected 14 true breeding pea plant varieties, அதாவது 7 characters, so 14 contrasting trait as pair which were similar except for one character with contrasting trait. ஸோ அப்போ என்ன அப்படின்னா, லெட்ஸ் டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அவர் வந்து ஒரு மோனோ ஹைப்ரிட் க்ராஸை வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாரு. அப்போது அந்த மோனோ ஹைப்ரிட் க்ராஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லா அந்த பிளான்ட்டில் எல்லா கேரக்டருமே உங்களுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கும் எக்ஸப்ட் ஃபார் த ஒன் கேரக்டர். லெட்ஸ் டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் உங்களுக்கு புரியும். லெட்ஸ் டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இங்கே கலர் ஆஃப் த ஃப்ளவர் எடுத்துக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த கலர் ஆஃப் த ஃப்ளவரில் உங்களுக்கு 2 ட்ரேட் இருக்குல்ல, ஒன்று வந்து வைலட், அனதர் ஒன் இஸ் ஒயிட், டாமினன்ட் ட்ரேட் அண்ட் த ரெசசிவ் ட்ரேட். ஸோ இந்த பர்டிகுலர் பிளான்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மற்ற எல்லா ட்ரேட்ஸுமே உங்களுக்கு சேமாக தான் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹைட்டு சேமாக தான் இருக்க போகுது, பாடோட கலரும் சேமாக தான் இருக்கும், மற்ற 12 ட்ரேட்ஸுமே உங்களுக்கு சேமாக தான் இருக்கும் எக்ஸப்ட் ஃபார் த 2 ட்ரேட்ஸ். ஓகேவா? I hope this is clear. Now some of the traits which he has taken as a example இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்ல அந்த 7 contrasting traits, அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸாம்பிளாக. ஓகேவா? just go through this on your own. Now இங்கே வந்து important for our exam is artificial hybridizationல first step என்ன அப்படின்னா, this is a bisexual flower. So what we have to do, we have to convert this bisexual flower into a unisexual flower. So இந்த bisexual flower-ஐ unisexual flower-ஆ மாற்றுறதுக்கு நம்ம ஆல்ரெடி படித்தோம்ல லாஸ்ட் சாப்டரில், it called as emasculation which is removal of the anther. இப்போது இந்த பிளான்ட்டில் நான் ஆந்தரை ரிமூவ் பண்ணிட்டேன், கார்பல் மட்டும்தானே இருக்கும். அப்போ நான் என்ன சொல்லலாம், இந்த பிளான்ட்டை இது ஒரு ஃபீமேல் பிளான்ட். Now this is the male plant. Why? Because நம்மளுக்கு தேவையான டிசையர்ட் போலன் கிரெயின் நம்ம இவங்க கிட்டேருந்து தான் கலெக்ட் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா? ஸோ எ பைசெக்சுவல் ஃப்ளவர் இஸ் கன்வெர்டட் டு யூனிசெக்சுவல் ஃப்ளவர் பை த ப்ராசஸ் ஆஃப் இமாஸ்குலேஷன் தட் இஸ் ஃபாலோட் பை பேக்கிங். ஸோ தட் கிராஸ் பாலினேஷனை நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ணணும், அதுக்காக தான் நம்ம பேக்கிங் பண்ணுறோம். ஸோ ஒன்ஸ் இந்த ஃப்ளவர் வந்து இட் ஹஸ் அட்டைன் அ மெச்சூர் ஸ்டேஜ், அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த பேக் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம டிசையர்டு பிளான்ட்லேருந்து, அதாவது இந்த மேல் பிளான்ட்லேருந்து போலன் கிரெயின்ஸை ஜஸ்ட் இந்த கார்பல் மேலே டஸ்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம பாலினேஷனை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். thereby what is going to happen, pollen grains will have male gamete, carpels will have female gamete, both will undergo fertilization and they are going to form a zygote. இப்போ இங்கே என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, carpel will be converted to ovary and the ovules will be converted to seed. ஓகேவா? இது வரைக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து, அப்போ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னா, நான் ஸ்டார்டிங்கில் எழுதினால ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து கிராஸ் பாலினேஷன், இதுதான் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப். இது முடிஞ்சதுக்கப்புறமா ஃபர்டிலைசேஷனும் கம்ப்ளீட் ஆகிடுமா. ஸோ நான் இதுதான் பிளான்ட் அப்படின்னா இந்த ஃப்ளவர் வந்து ஃப்ரூட்டாக மாறப்போகுது. ஸோ இந்த ஃப்ரூட்டில் இருக்கிற சீட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம எடுத்து, டோட்டலாக 6 சீட்ஸ் இருக்கா, எல்லாத்தையுமே நம்ம எடுத்து சோ பண்ணி பார்த்தா எல்லாருமே என்ன கலரில் இருக்காங்க, வைலட் கலரில் இருக்காங்க. ஸோ இவங்களை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா F1 ஜென்ரேஷன் ஆர் த ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் ஆர் த ஃபிலியல் ஜெனரேஷன். பிகாஸ் அதை லேட்டஸ்ட் ஸ்லைட்ஸில் நம்ம பார்ப்போம். பிகாஸ் நம்மக்கிட்ட 2 கலர் இருக்குது, ஆனால் ஒரே ஒரு கலர் தான் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகிருக்குல்ல. ஸோ இது எதனால் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அப்கமிங் ஸ்லைட்ஸில் பார்க்கலாம். ஸோ கிராஸ் பாலினேஷனுக்கு அப்புறமா F1க்கு அப்புறமா செல்ஃப் பாலினேஷன். சரியா? இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆஃப் 1 ஜீன், அதுதான் வந்து மோனோ ஹைப்ரிட் கிராஸ். Now genes are going to control the expression of the character. Now where this gene is located, what is chromosome, அதெல்லாம் later நம்ம பார்க்கலாம். இப்போதைக்கு we are going to study one particular character of, அதாவது we are going to study the mono hybrid cross. Now மெண்டல் என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா, மெண்டல் has crossed tall and the dwarf plant to study the inheritance of 1 gene, அதாவது mono hybrid cross. He collected the seeds produced as a result of this cross and grew them to generate the plant of the first hybrid generation.
ஸோ பேரண்ட்ஸ் வந்து இங்கே யார் அப்படின்னா டால். ரிமெம்பர் பேரண்ட்ஸ் ஆர் கோயிங் டு பி பியூர் ஃபார் a character. Capti is pure for tall character, small t is pure for the dwarf character. Now இங்கே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன, நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது cross pollination. முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா you will have சீட்ஸில் அந்த சீட்ஸை நம்ம சோ பண்ணால் அதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன். ஸோ அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் வந்து எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னா எல்லாருமே வந்து டாலாக இருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. திஸ் ஜென்ரேஷன் இஸ் also called as F1, F filial 1 progeny or the F1. Mendel observed that all the F1 progenies were tall like one of the parent, none were dwarf. ரெண்டு பேரண்ட்டில் ஒரு பேரண்ட் மாதிரி இருக்கிறாங்க, யாருமே வந்து dwarf அங்கே இல்லை. இப்போது இது என்ன அப்படின்னா he made similar observation for the other pairs of the trait. He found that F1 always resembled either one of the parent and that the trait of the other parent was not seen in them. This line is very important for the exam. இப்போ நம்ம வந்து ஒரே ஒரு கேரக்டர் தானே இங்கே ஸ்டடி பண்ணியிருக்கோம், டால் அண்ட் ட்ராஃப் தானே ஸ்டடி பண்ணியிருக்கோம். இதே மாதிரி 6 கேரக்டர்ஸ்க்குமே அவர் ஸ்டடி பண்ணி பார்த்ததில் 2 கேரக்டரில் ஏதோ ஒரே ஒரு கேரக்டர் தான் வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகிருக்கு. அந்த 2வது பேரண்ட்டோட கேரக்டர் கம்ப்ளீட்டாக ஆப்சென்ட். எங்கே அப்படின்னா இந்த F1. Now இப்போ we have F1ல இப்போ F1 நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா செல்ஃப் பாலினேஷன் பண்ணணும். ஸோ மெண்டல் தென் செல்ஃப் பாலினேட்டட் த டால் F1 plants and to his surprise he found that in F2 generation some of the offsprings were dwarf. ஸோ இது பார்த்தா புரியும். ஸோ we know very well parents are going to be pure for a character. அப்போது நம்ம இவங்களை வந்து பியோர் breed அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து க்ராஸ் பாலினேஷன், அதுக்கப்புறமா சீட்ஸு, அதை சோ பண்ணால் உங்களுக்கு F1 ஜெனரேஷன் எல்லாருமே வந்து டால், அங்கே வந்து ட்ராஃப் வந்து ஆப்சென்ட். இப்போது இந்த F1 ஜெனரேஷனை நம்ம என்ன பண்ணோம்னா செல்ஃபிங் இஸ் நத்திங் பட் செல்ஃப் பாலினேஷன். அப்போது வாட் யூ வில் கெட் F1லேருந்து F2 ஜெனரேஷன் கிடைக்குமா? இந்த F2 ஜெனரேஷனில் to his surprise he was able to see the dwarf plant. அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. என்ன ப்ரொப்போர்ஷனில் அப்படின்னு பார்த்தா இங்கே டோட்டலாக 4 இருக்காங்கல்ல. ஸோ 3/4 to 1/4. அப்போ நம்ம ஜென்ரலாக 100க்குன்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணால் 75% were tall and 25% were dwarf. அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. 1/4 were dwarf and 3/4 were tall in the F2. The tall and the dwarf varieties were identical. அவங்க வந்து பார்க்குறதுக்கு பேரண்ட் மாதிரியே இருக்காங்க to their parental type and did not show any blending. ஸோ ஹைட்டு தானே இங்கே நம்ம ஸ்டடி பண்ணுறோம். இப்போது இன் நேச்சர் என்னென்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மினிமம் ஒரு 4 feet ஹைட் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். மேக்ஸிமம் அது வந்து 8 feet வரைக்கும் போகலாம் ஒரு பர்சனோட ஹைட்டு. இது வந்து எக்ஸ்ட்ரீம், மினிமம், மேக்ஸிமம். இங்கே இருக்கிற மெம்பர்ஸ் வந்து கம்மியாக தான் இருப்பாங்க, ஆனால் இன்டர்மீடியேட்டில் தான் அதிகமாக இருப்பாங்க. அதாவது இதோட ஆவரேஜில் தான் உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்க போகிறாங்க. இது வந்து அப்போ நம்ம இதை என்ன சொல்லலாம், ஷார்ட்டுன்னு சொல்கிறோம். இதை வந்து நம்ம டாலாக இருக்காங்களா, 8 feetல இருக்காங்கல்ல, அப்போ இவங்க நம்ம டால்னு சொல்கிறோம். மிச்சம் எல்லாருமே நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா இன்டர்மீடியேட் ஹைட்டில் இருக்கிறாங்க. இன் நேச்சர் இப்படி தான் இருக்காங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்பீஷிஸ். ஆனால் பீ பிளான்ட்டில் மட்டும் உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா இந்த F2 ஜெனரேஷன் இருக்காங்கல்ல, அவங்க வந்து தே ஆர் ஐடென்டிக்கல் டு த பேரண்ட்ஸ். அதான் தே ஹவ் நாட் ஷோன் எனி பிளெண்டிங். உங்களுக்கு வந்து இங்கே இன்டர்மீடியட் ஹைட்டுன்னு ஒன்று இல்லவே இல்லை. ஸோ தட் இஸ் ஒன். ஆல் த ஆஃப்ஸ்ப்ரிங்ஸ் வேர் எய்தர் டால் ஆர் ட்ராஃப். இங்கே கொடுத்துருக்காங்களா, none of them were in between height. ஸோ இதே தான் சிமிலர் ரிசல்ட்ஸ் he obtained with the other traits also. லைக் சீடோட ஷேப்பு, சீடோட கலர் எல்லாத்துலேயுமே அவருக்கு இதே தான் கிடச்சிது. அதாவது என்ன அப்படின்னா F2 ஜெனரேஷனில் 1/4 வந்து ட்ராஃப், லைக் 1/4 வந்து ரெசசிவ் கண்டிஷனும் 1/4 வந்து டாமினன்ட் கண்டிஷனும் அவருக்கு கிடச்சிருக்கு. ஸோ ஒன்லி ஒன் ஆஃப் த பேரண்டல் ட்ரேட்ஸ் were expressed in the F1 generation, but in F2 generation both the traits were expressed
in the ratio of 3:1. So with this what we can understand is the contrasting trait, அதாவது dominant trait and the recessive trait, they have not shown any blending either at the F1 or at the F2. அதனால தான் உங்களுக்கு F1மே identical to the parent, அதாவது ஏதோ ஒரு parent, and F2 வந்து some வந்து identical to one of the parent, others வந்து identical to the second parent. Now based on these observations, Mendel came to a conclusion that he proposed something was being stably passed down unchanged from parent to offspring through the gametes over successive generation. So அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, he is calling those something that is being stably passed from parents to the offspring. நம்ம அங்கே பார்த்தோம்ல parent generationலேருந்து F2 வரைக்கும் ஏதோ they are inheriting the parental character. ஸோ அதை வந்து மெண்டல் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா factors அப்படின்னு சொல்கிறாரு. But nowadays we are calling those factors as genes. Now this is important for our exam. Genes are therefore they are the unit of inheritance. நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தோம்ல inheritance is nothing but it is the transfer of character from parent to the progeny. ஸோ அந்த கேரக்டருக்கான இன்ஃபர்மேஷன் யார்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னா ஜீன்ஸ் கிட்ட இருக்குது. மெண்டலை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் ஜீன்ஸை வந்து ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி டிஃபைன் பண்ணுறாரு. ஓகேவா? நவ் தீஸ் ஜீன்ஸ் ஆர் த ஃபேக்டர் தே ஆர் கோயிங் டு ஹாவ் த இன்ஃபர்மேஷன் தட் இஸ் ரெக்வயர்ட் டு எக்ஸ்பிரஸ் அ பர்டிகுலர் ட்ரேட் இன் அன் ஆர்கானிசம். அதாவது டாமினண்ட்டாக எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணுமா இல்லைன்னா ரெசிசிவாக எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணுமான்ற இன்ஃபர்மேஷன் ஜீன்ஸ் ஆர் த ஃபேக்டர்ஸ் கிட்ட இருக்குது. நவ் வாட் இஸ் திஸ் allele? Genes which code for a pair of contrasting traits are known as alleles. They are slightly different form of the same gene. Now we are diploid organism. இப்போ இதை நம்ம எப்படி ரொம்ப ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா, we are diploid organism. அப்போது நம்மக்கிட்ட குரோமோசோம்ஸ் பேர்டு கண்டிஷனில் இருக்கும். அதாவது one we will get from the father, another one we will get from the mother. குரோமோசோம்ஸும் பேர்டாக இருக்கும். since chromosomes are paired in a diploid organism, ஜீன்ஸுமே உங்களுக்கு பேர்டாக தான் இருக்கும். ஜீன்ஸ் பேர்டாக இருக்கும் போது ஆப்வியஸ்லி அலீல்ஸுமே வந்து உங்களுக்கு பேர்ட். அப்போ in a diploid organism you have 2 chromosome, அதாவது ஒரு பேர். அப்போது ஜீன்ஸுமே பேராக தான் இருக்கும், அலீல்ஸுமே வந்து பேராக தான் இருக்கும். ஸோ ஐ ஹோப் திஸ் இஸ் கிளியர் ஃபார் யூ. நவ் வாட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் இன் அ பேர் ஆஃப் ஹோமோலாகஸ். நவ் ஹோமோலாகஸ் அப்படின்னா, ஹோமோ அப்படின்னா என்ன? சேம். இது பார்க்குறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்குல்ல. அப்போது நம்ம இதை சிம்பிளாக ஐடென்டிக்கல் குரோமோசோம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். நவ் we will inherit in the homologous chromosome. நமக்கு யார்கிட்டேருந்து வந்திருக்கு? ஒரு செட்டு, one set we will get from the father, second set we are going to get from the mother. So அதுதான் paternal homologue from the father and the maternal homologue. So இந்த ரெண்டு homologous chromosome will have the information for a particular character. ஓகேவா? நவ் இப்போது இந்த குரோமோசோம்ஸில் ஒரு கோடு போட்ட மாதிரி இருக்குல்ல ஹாரிசாண்டலாக, இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா லோக்கஸ். ஸோ இந்த பாயிண்ட் லோக்கஸ் ஆர் இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் லொக்கேஷன் ஆஃப் த ஜீன். இப்போது இது வந்து குரோமோசோம். குரோமோசோம் வந்து யாரை கேரி பண்ணிகிட்ருக்காங்க? ஃபஸ்ட்டு குரோமோசோமில் ஒரு லோக்கஸ் இருக்குது. அது நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இட் இஸ் த லொக்கேஷன் ஆர் த ரீஜன் வேர் த ஜீன்ஸ் ஆர் கோயிங் டு பி ப்ரெசன்ட். அப்போ குரோமோசோம்ஸ் ஆர் கோயிங் டு கேரி த ஜீன்ஸ் அண்ட் த ஜீன்ஸ் வில் ஹேவ் த இன்ஃபர்மேஷன் ஃபார் அ பர்டிகுலர் கேரக்டர். அப்போது இந்த ஹோமோலாகஸ் குரோமோசோம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் லோக்கஸில் தே வில் ஹாவ் அ இன்ஃபர்மேஷன் ஃபார் அ கேரக்டர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள்,
இங்கே வந்து இது வந்து ஹோமோலாகஸ் குரோமோசோமா, இங்கே ஸ்மாலார் இருக்குது. ஸோ இவங்க வந்து என்ன கேரக்டரை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா wrinkled seed shape கேரக்டரை அவங்க எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ அதுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் இப்போது எக்ஸாக்ட்லி இந்த லொக்கேஷனில் இருக்குல்ல பெட்டர்னல் குரோமோசோமில், அதே பேரலாக மெட்டர்னல் ஹோமோலாக்லேயும் உங்களுக்கு அப்படி தான் இருக்கும். ஸோ த லொக்கேஷன் ஆஃப் த ஜீன் இஸ் ஆல்சோ சிமிலர் இன் கேஸ் ஆஃப் த ஹோமோலாகஸ் குரோமோசோம். அதனால தான் வந்து நம்ம சொல்கிறோம் பார்க்குறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்குது, ஐடென்டிக்கல் குரோமோசோம், சைஸ் ஒரே மாதிரி இருக்குது, ஷேப் ஒரே மாதிரி இருக்குது, ஈவன் த லொக்கேஷன் ஆஃப் த ஜீன் இஸ் ஆல்சோ சேம். அதனால தான் அவங்க வந்து ஹோமோலாகஸ் குரோமோசோம். Now coming to the terms homozygous dominant. So same thing, homo அப்படின்னா என்ன? சேம். ஹெட்டிரோ அப்படின்னா என்ன? டிஃப்ரெண்ட். இப்போது கேப்பே இருக்கா, அப்போது ஹோமோசைகஸ் டாமினன்ட். ஸ்மால் பி ஹோமோசைகஸ் ஆனால் ரெசசிவ். இப்போது ஸ்மால் சி கேப் சி இது வந்து நம்ம ஹெட்டிரோசைகஸ். இது நம்ம இன்னும் எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா ஹைப்ரிட் அப்படின்னு சொல்லுவோமா. ஆனால் ஒரு கேபிட்டல் சி இருக்குல்ல, தட் இஸ் மோர் தென் இனஃப் ஃபார் த எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் அ டாமினன்ட் கேரக்டர். ஸோ இவங்க வந்து ஹெட்டிரோசைகஸ். அப்போது இந்த கேப் ஏ, ஸ்மால் பி, ஸ்மால் சி இவங்கெல்லாம் யார் அப்படின்னா அவங்க தான் வந்து அலீல்ஸ். தே ஆர் த அலீல்ஸ். Genes are in pair, chromosomes are in pair, even the alleles are also going to be in the pair located on the same locus of the homologous chromosome. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜீனை வந்து நம்ம இன்னும் பெட்டராக எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னா it is a section of DNA or it is a segment of the double stranded DNA. It will have the information. இது இந்த மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும்ல, இன்ஸ்டெட் நம்ம வந்து ஜீனை வந்து ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஃபார்மில் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறோம்ல, அதுதான் வந்து அலீல்ஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். த கேபிட்டல் லெட்டர் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் த ட்ரேட் தட் இஸ் எக்ஸ்ப்ரெஸ் இன் த F1. ஓகேவா? ஸ்மால் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் த ட்ரேட் தட் இஸ் எக்ஸ்ப்ரெஸ் இன் த F2. ஸோ அதனால தான் வந்து ஐ ஹோப் திஸ் பாயிண்ட் இஸ் கிளியர் ஃபார் யூ. சம்திங் விச் இஸ் எக்ஸ்ப்ரெஸ்ட் இன் த F1 ஜெனரேஷன் என்ன எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆச்சு? டால் தானே எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆச்சு. ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு தான் வந்து நம்ம கேபிட்டல் அலீல் கொடுக்கணும். ட்ராஃப் வந்து எப்போ எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆச்சு? F2ல் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆச்சுல. ஸோ அவங்களுக்கு நம்ம ஸ்மால் அலீல் கொடுப்போம். ஓகேவா? ஸோ அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. கேப் டி ஃபார் டால் அண்ட் ஸ்மால் டி ஃபார் த ட்ராஃப். ஸோ அப்போது இந்த கேப் டியும் ஸ்மால் டியும் என்ன? தே ஆர் அலீல்ஸ் ஆஃப் ஈச் அதர். அண்ட் அப்போது இன் பீ பிளான்ட் அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த குரோமோசோம் 2 இருக்கும் போது அலீலுமே உங்களுக்கு 2 தான் இருக்கும். ஃபார் அ ஹைட் கேன் பி கேப் டி ஸ்மால் டி அண்ட் ஸ்மால் டி. ஓகேவா? மெண்டல் ஆல்சோ ப்ரொபோஸ் தட் இன் அ ட்ரூ ப்ரீடிங் tall or a dwarf P variety, the allelic pair of gene for height are identical or homozygous ரெஸ்பெக்டிவ்லி. இதுதான் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யுவர் எக்ஸாம். ஸோ இதுதான் வந்து நான் ஸ்டார்டிங்லேயே உங்களுக்கு சொன்னேன். ட்ரூ ப்ரீடிங் அப்படின்னா தே வில் பி பியூர் ஃபார் அ கேரக்டர். இங்கே வந்து தே ஆர் பியூர் ஃபார் டால் அண்ட் இட் இஸ் பியூர் ஃபார் ட்ராஃப். ஓகேவா? செகண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா அவங்க வந்து ஹோமோசைகஸாகவும் இருக்கலாம், அவங்க வந்து அதாவது ஹோமோசைகஸ் டாமினண்ட்டாகவும் இருக்கலாம், அவங்க வந்து ஹோமோசைகஸ் ரிசசிவாகவும் இருக்கலாம். இது வந்து செகண்ட் பாயிண்ட், ரிமெம்பர் ஃபார் யர் எக்ஸாம். நவ் திஸ் கேப் டி ஸ்மால் டி இதெல்லாமே வந்து ஜீனோடைப். இவங்களோட டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்ம் தான் வந்து டால் அண்ட் ட்ராஃப். அப்போது வாட் யூ வில் கால் அ பிளான்ட் இஸ் தட் இஸ் கோயிங் டு ஹேவ் கேப் டி ஸ்மால் டி. ஹைப்ரிட்டில் இருக்காங்க, தோ தே ஆர் இன் ஹைப்ரிட், homozygous dominant can express when one single cap T இருந்தாலே போதும். ஓகேவா? ஸோ இட் இஸ் a tall plant. Now Mendel found the phenotype of the F1 heterozygote cap T small t. அதாவது தோ இதோட ஜீனோடைப் வந்து cap T small t in F1, இவங்களோட phenotype என்ன? டால் தானே.
அப்போது phenotypically அவங்க exactly identical to the tall parent. And he proposed that in a pair of dissimilar factor, this is important for the exam, one dominates the other in the F1 and hence is called as the dominant factor, another one is recessive. அப்போது இது என்னென்னா ஈஸி தான். இப்போது you have condition like this, cap t small t, இதில் இந்த cap t is dominating over the small t, அதனால தான் வந்து உங்களுக்கு small t வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகலை. ஸோ இந்த cap t நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா, cap t is the dominant factor and the small t is the recessive factor. Cap t is dominant over the small t. Also, he observed identical behavior for all the other characters or traits or the pairs he studied. இதே மாதிரி நேச்சர் தான் மற்ற எல்லா க்ராசஸ்லேயுமே அவருக்கு மோனோஹைப்ரிட் க்ராசஸ்லேயே அவருக்கு கிடச்சிருக்குன்னு அவங்க சொல்கிறாங்க. ஸோ alleles are going to be same, அதனால ஹோமோசைகோட்ஸ், alleles can be dissimilar, ஸோ அது வந்து ஹெட்டிரோசைகோட். இப்போது வாட் இஸ் meant by மோனோஹைப்ரிட்? Now cap t small t, what is this? இது வந்து alleles, இது வந்து gene. Now cap t small t plant is heterozygote, that we know, for the gene controlling for one character. அது என்ன அப்படின்னா height. அப்போ மோனோஹைப்ரிட் cross அப்படின்னா என்ன? It is a cross between two plants that will be pure for a single character. Here we have chosen the example of height. Now from the observation that the recessive parental trait is expressed without any blending in the F2 generation, we can infer that when tall and dwarf plant produce gametes by the process of meiosis, the allele of the parental pair separate or segregate from each other and only one allele is transmitted to a gamete. Now this is important for the exam. So let us understand this in a very simple way. Now in a diploid organism, நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி தான், குரோமோசோம்ஸும் உங்களுக்கு 2 இருக்கும், ஜீன்ஸும் 2 இருக்கும், அலீல்ஸும் வந்து உங்களுக்கு 2 இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷன் டிப்ளாய்டு ஆர்கானிசம்ஸில் 2 குரோமோசோம் இருக்குது. இதில் வந்து லொக்கேஷன் ஆஃப் த ஜீன், இங்கே வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு ஹேவ் த அலீல் கேப் டி அண்ட் இட் இஸ் கோயிங் டு ஹேவ் த அலீல் ஸ்மால் டி. இப்போது இந்த செல்லில் எத்தனை குரோமோசோம் இருக்குது? 2 குரோமோசோம் இருக்குது in a diploid organism. அப்போது during the process of meiosis இது என்னவா மாறும்? ஹாப்ளாய்டாக மாறும். அப்போது உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? மியோசிஸ்க்கு 4 gametes கிடைக்க போகுது. இப்போதைக்கு what you can understand is, instead of 2 chromosomes, during meiosis reduction division is going to take place. அப்போது ஒரு செல்லில் உங்களுக்கு ஒரு குரோமோசோம் தான் இருக்கும். either one it will have cap t or it might have small t. ஸோ அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. alleles of the parental pair separate or segregate from each other and only one allele, ஏதாவது ஒன்று தான், is transmitted to the gamete. அப்போ இவங்க யார் அப்படின்னா gamete. Now remember, gametes are always pure, for they will be either dominant, அவங்கக்கிட்ட ஒன்று டாமினன்ட் அலீல் இருக்கும், இல்லைனா ரெசசிவ் அலீல் இருக்கும். ஸோ அதுதான், எய்தர் தே ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் அ டாமினன்ட் அலீல் ஆர் தே ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் அ ரெசசிவ் அலீல். ஓகே, நவ் இங்கே வந்து எப்படி அலீல் கேமெட் வந்து உங்களுக்கு எப்படி ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா, இட் இஸ் லைக் ஒரு காயினை வந்து நம்ம டாஸ் பண்ணுற மாதிரி தான், ப்ராபபிலிட்டி தான். இப்போ நம்ம ஒரு காயினை டாஸ் பண்ணும்போது வாட் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி? எய்தர் யூ வில் கெட் ஹெட் ஆர் யூ வில் கெட் அ டெய்ல். அதாவது வாட் இஸ் அக்கரிங் டிவைடட் பை டோட்டல் அவுட்கம். ஸோ ஹாஃப் ப்ராபபிலிட்டி தானே. ஸோ கேமெட் ஃபார்மேஷனுமே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ராபபிலிட்டி தான், டாஸிங் காயின் தான். அப்போது உங்களுக்கு கேமெட் ஃபார்மேஷன் அப்போது உங்களுக்கு ஒரு 50% சான்ஸ் இருக்கும். என்ன அப்படின்னா 50% ஆஃப் த கேமெட்டில் உங்களுக்கு கேப் டி இருக்கலாம், அதே மாதிரி அனதர் 50% ஆஃப் த கேமெட்டில் உங்களுக்கு வந்து ஸ்மால் டி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. அண்ட் இந்த செக்ரிகேஷன் இல்லைன்னா இந்த செப்பரேஷன் ஆஃப் அலீல் இருக்குல்ல, அது ஒரு ரேண்டம் ப்ராசஸ். நவ் இப்போது ஒரு பர்டிகுலர் பிளான்ட்டோட ஜீனோடைப் வந்து
கேப்டி. அப்போது இவங்களோட கேமெட் எப்படி இருக்கும், செக்ரிகேட் ஆனாலுமே அந்த 4 கேமெட்லேயுமே உங்களுக்கு 100% கேப்டி தான் இருக்க போகுது. அதை இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. இஃப் தட் இஸ் அ ட்ராஃப்ட் பிளான்ட் 100% ஆல் த கேமெட்ஸ் வில் கேரி த ஸ்மால் டி. அப்போ டியூரிங் ஃபர்டிலைசேஷன் உங்களுக்கு என்ன நடக்கும், இந்த கேப்டியும் ஸ்மால் டீயும் ஜாயின் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு ஜைகோட் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகுது. Now let's take captive from one parent through pollen and small t from the other parent through the egg are united to produce zygote that they have one captive allele and one small t allele. ஸோ அவங்க நம்ம வந்து ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தோம்ல, ஒரு கிராஸ் நம்ம மேக் பண்ணணும் அப்படின்னா we need parents. ஒன்று வந்து மேல் பேரண்ட், ஒன்று வந்து ஃபீமேல் பேரண்ட். இங்கே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேல் பேரண்ட் வந்து டாலாக இருக்காங்க, ஃபீமேல் பேரண்ட் வந்து ட்ராஃபாக இருக்காங்க. ஸோ இவங்க வந்து மியாசிஸ் அண்டர்கோ பண்ண போகிறாங்க. அப்போ இவங்களோட கேமெட்ஸ் வந்து 100% கேப்டி, இவங்களோட கேமெட்ஸ் வந்து 100% வந்து ஸ்மால் டி. ஸோ இவங்க வந்து கேமெட்ஸாக மியாசிஸ் அப்போ செப்பரேட் ஆகிட்டாங்களா. அப்போது மேல் பிளான்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு போலன் கிரெயின்ஸ் இருக்குமா, தட் வில் ஹேவ் த மேல் கேமெட். அப்போ போலன் கிரெயின்ஸ் ஃபுல்லாகவுமே உங்களுக்கு கேப்டி தான் இருக்கும். அதே மாதிரி ஃபீமேல் கேமெட்ஸில் வந்து, அதாவது எக்கில் வந்து உங்களுக்கு எக்கில் இருக்கிற கேமெட்ஸோட அலீல் வந்து ஃபுல்லாகவுமே வந்து உங்களுக்கு ஸ்மால் டி. ஸோ கேமெட் ஃபார்மேஷன் அப்போ இப்படி இருக்கா. ஆனால் அவங்க வந்து ஜைகோட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது அந்த ஜைகோட்டில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, it will have one allele of cap T and one allele of the small t அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. So in other words we will call this as hybrid, since these hybrids contain alleles which express the contrasting traits. The plants are the heterozygous. அதான் இங்கே வந்து அவங்க டால் கேரக்டரை வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவாங்க.